Dear friends, welcome to AS American English, and take your corporate book, page number 112 and 112, 111 and 12. The spoken English words of Britishers and Americans, or the native English speakers, what type of words they use. This is what we are going to see here. Number 272, the word is under the letter G and the word is grip. What do you mean by grip? To hold. Get a grip means what? Get a grip means getting control of your senses. Senses means what? What do you see, what do you feel, what do you touch, and the taste you taste, all the senses. Get a grip means control of your senses, getting control of your senses. You should get a grip of yourself when you are angry. When you are angry, when you become angry, you should control your emotions and come to the normal state. So get a grip means come to the senses. Gripping. What do you mean by gripping? Fantastically, more velociously, a lot, very marvelously, fantastically, marvelously, a lot, very. They had a gripping, wonderful time in the beach. They had a beautiful time, wonderful time, excellent time in the beach. So gripping means something wonderful, something pleasant, something happiness. Come to grips with means what? Come to grips with means what? Trying to adjust with. You are trying to adjust with. So come to grips with. We have to come to grips with the power cuts in our city. In most of the cities you find power cuts, electricity problems. You have to come grips with means you have to come and adjust with those type of inconveniences. So come to grips with means you have to try to adjust. Next 273rd word is gum. Gum means what? Paste. Okay, gum up the works means spoil something. You gum up the work means spoil something. One of the team member gummed up the software testing works. So software, creation of software and testing the software. That is software testing system. He gummed up means what? He spoiled. Coming here, gun. The word gun, son of a gun. What do you mean by son of a gun? This word expresses surprise. Whenever you get surprised, you use the phrase son of a gun. See here, when I got a job in an MNC, multinational company, my friend exclaimed, he was so excited, and he said, you son of a gun. Son of a gun is a word used when you want to express some strong emotions. Son of a gun. Gun for means trying the best to search and punish somebody. You are trying to search and you want to punish somebody. So you gun for. The word is gun for means you are in search of somebody. Catch him and punish him. Then you use the phrase gun for. The police were gunning for the terrorist. The police were in search of the terrorist. They want to find, catch him and bring under the law, punish him. So gun for means trying your best to search for somebody and punish him. So my dear friends, grip means hold. Get a grip means getting control of your senses. Gripping means having a wonderful time. Come to grips means try to adjust with. Gum up the works means spoil the work. Son of a gun means whenever you're surprised, you exclaim using the word son of a gun. And gun for means you are in search of something or somebody and later you want to punish him. So gun for. So coming here, gun for, one of the meaning, trying the best to get something. You are trying to get the best out of that. See here, she's gunning for a new car means she's in search of a new car. She's trying her best to get the car. So gun for means trying the best to get something. And gun shy, a timid person. What do you mean by timid person? A person who's frightened, a shy person. Then you call him as gun shy. He is gun shy when speaking with girls. So he's a shy person when speaking with girls. Then coming here, smoking gun means a real evidence. Smoking gun means 100% authentic proof. So smoking gun, a real evidence. The videotape is the smoking gun for the murder he made. So in the videotape, you can see the scenes of the person who is committing a murder. So is the smoking gun means it is the true evidence. So the videotape is the smoking gun for the murder he made. Coming here next, stick to one's guns means to be adamant.
To be strong in one's position, to be adamant and strong in one's position, then you use the phrase stick to one's guns. The Prime Minister stuck to his guns for having a nuclear agreement with America. So with America, India wants to make a nuclear agreement. So our Prime Minister was very adamant. So he's sticking to his guns. Stick to his guns means being adamant. Top gun or big gun means the boss, the leader. Whenever you want to say about the CEO, the chief executive officer, or the top man, or the executive, or the businessman, the owner. Ratan Tata is the top gun in Tata group of companies, means he is the big boss. He is the leader of the Tata group. So Ratan Tata is the top gun. Top gun means he is the leader. Next, under the gun means very less time. You have very less time under the gun. So use the phrase when you want to say there's very short time. There's very short time. She is under the gun to finish the project means what? She is stressful. She has to finish the project within a short span of time. So she is stressed out. She has to do the work. Under the gun means very less time. Gut means what is that? Stomach. Guts or gut means totally stolen or taken. The house was gutted by the robber. Gut means it is robbed, stolen. So my dear friends, gun for means what? Trying your best to get something. Gun shy means what? A shy person or a person who is very scared and frightened. Smoking gun means the real evidence. And stick to one's guns means to be adamant, to be strong in one's position. Top gun or big gun means is the boss of the company or the leader of the company. Under the gun means you are very less time. Guts or gut means totally stolen or taken away. So my dear friends, once again I want to say, grip means hold. Get a grip means bring back your senses to control. Whenever you get angry, you try to get a grip on your senses. Gripping means having a wonderful and pleasant and excellent time. Come to grips means trying to adjust with. Gum up the work means spoil the work. Son of a gun means whenever you are surprised, exclaimed, you are using the word son of a gun. And gun for means trying the best to search and punish somebody. Gun for. Then second meaning of gun for means trying your best to get something from something, trying your best. Gun shy means a timid person or a shy person. Smoking gun means it is the real evidence. Stick to one's guns means to be adamant, to be strong in one's whatever stand he has taken. Top gun or big gun means the boss, the chief executive officer. Under the gun means you have very less time. And guts or gut means totally stolen or taken. Something is stolen. So try to use all these phrases and be a good conversationalist in English. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 111 112 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் அல்லது தாய்மொழியில் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். கிரிப் என்றால் என்ன? பிடி, ஹோல்டு, கிரிப்பு. நல்ல கிரிப்போடு இருக்கேன். கிரிப்புனா பிடி. கெட் ஏ கிரிப் என்றால் கெட்டிங் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் சென்சஸ். உன்னுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை எல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திரு. கெட் ஏ கிரிப். யூ ஷுட் கெட் ஏ கிரிப் ஆஃப் யோர் செல்ஃப் வென் யூ ஆர் ஆங்கிரி. நீ கோபப்படும் பொழுது உன்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்து விடு. கெட் ஏ கிரிப். உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வைத்திருத்தலை கெட் ஏ கிரிப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறாய். கிரிப்பிங் என்றால் அருமையாக, ஃபென்டாஸ்டிக்கலி, மார்வஸ்லி, பிரமாதமாக, எ லாட், நிறைய, வெரி, ரொம்ப என்று சொல்லும் பொழுது ரொம்ப, பிரமாதம், அட்டகாசம், அதிசயம் என்று ஆச்சரியத்துடன் சொல்லும் பொழுது கிரிப்பிங் என்று சொல்கிறாய். தே ஹேட் எ கிரிப்பிங் வண்டர்ஃபுல் டைம் இன் த பீச். அப்போ அருமையான பிரமாதமான தங்களுடைய நேரத்தை பீச்சிலே செலவழித்தார்கள். கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்றால் ட்ரைங் டு அட்ஜஸ்ட் வித், ஒன்றுடன் அனுசரித்து செல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்று பயன்படுத்துகிறாய். we have to come to grips with the power cuts in our city. இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த நகரத்திலே மின்சார தடைகள், மின்சார பிரச்சனைகளை அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். ஸோ கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்றால்
இந்த பிரச்சனைகளை அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்பதை பயன்படுத்துகிறாய். கம்முனா என்ன, பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க. கம் அப் த ஒர்க்ஸ் என்றால் ஸ்பாயில் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை நாசப்படுத்துதல், பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுதல். ஒன் ஆஃப் த டீம் மெம்பர்ஸ், எங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கம்ட் அப் த சாஃப்ட்வேர், அந்த மென்பொருளை கெடுத்து விட்டார், டெஸ்டிங் ஒர்க் அதை கெடுத்து விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது கம் அப் த ஒர்க் என்றால் ஒன்றை நாசப்படுத்துவது அல்லது அது பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுவது. அடுத்தது சன் ஆஃப் எ கன், கன் என்றால் துப்பாக்கி, சன் ஆஃப் எ கன் என்றால் துப்பாக்கியினுடைய மைந்தன் என்ற அந்த அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஆனால் அதனுடைய சரியான மீனிங் த வேர்ட் எக்ஸ்பிரஸஸ் சர்ப்ரைஸ். இந்த சொற்றொடர் ஆச்சரியத்தை குறிக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். சன் ஆஃப் எ கன் என்றால் when I got a job in an MNC, ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே எனக்கு வேலை கிடைத்த பொழுது மை ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்கிளைம், என் நண்பன் சந்தோஷத்துடன் சொன்னான், சன் ஆஃப் எ கன். சன் ஆஃப் எ கன் என்றால் ஆச்சரியத்துடன் சந்தோஷத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான சன் ஆஃப் எ கன் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கன் ஃபார் என்றால் ட்ரைங் த பெஸ்ட் சர்ச் அண்ட் பனிஷ் சம்படி, ஒருவரை கண்டுபிடித்து அவரை தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கன் ஃபார் என்பதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கன் ஃபார் என்றால் என்ன, யாரோ ஒருவரை தேடி கண்டுபிடித்து அவரை தண்டிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கும்போது சொல்லக்கூடிய சொற்றொடர் கன் ஃபார். த போலீஸ் வேர் கன்னிங் ஃபார் த டெரரிஸ்ட், போலீஸ் தீவிரவாதிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களை தேடி கண்டுபிடித்து தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ கன் ஃபார் என்றால் ஒருவரை தேடி கண்டுபிடித்து அவரை தண்டிக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, கிரிப் என்றால் என்ன, ஒரு பிடி. கெட் ஏ கிரிப் என்றால் என்ன, உன்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திரு. கிரிப்பிங் என்றால் அருமையாக பிரமாதமாக. கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்றால் ஒன்றுடன் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். கம் பேஸ்ட், கம் அப் த ஒர்க்ஸ் என்றால் ஒன்றை களங்கம் உண்டாக்குதல். சன் ஆஃப் எ கன் என்றால் ஆச்சரியத்துடன் சொல்லும் பொழுது பிரமாதம், அட்டகாசம் என்று சொல்வது போல சன் ஆஃப் எ கன் என்ற சொற்றொடரை ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்துகிறீர்கள். கன் ஃபார் என்றால் என்ன, ஒருவரை தேடி கண்டுபிடித்து தண்டிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேடுதல், அதற்காக இந்த சொற்றொடரான கன் ஃபாரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இரண்டாவது கன் ஃபார் என்றால் ஏதோ ஒரு பொருள் மூலமாக அதிக அளவு அனுகூலங்களை, அதனிடம் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை அறிந்து கொள்வது. ஷீ இஸ் கன்னிங் ஃபார் எ நியூ கார் என்றால் என்ன, புதிய கார் வாங்குவதற்காக அவள் முழு முயற்சியாக ஈடுபட்டிருக்கிறாள். ஒரு விஷயத்திற்காக முழு முயற்சியாக ஈடுபடும் பொழுது இந்த கன் ஃபார் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கன் ஷை, கன்னுனா துப்பாக்கி, ஷைனா வெட்கம். இந்த கன் ஷை என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஏ டிமிட் பர்சன். டிமிட் பர்சன் என்றால் ஒரு கோழையான மனிதர். ஏ ஷை பர்சன், வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு நபர். ஸோ அதிகளவிலே வெட்கப்படக்கூடிய நபரையும் அதிகளவே பயந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவரையும் நாம் கன் ஷை என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இஸ் கன் ஷை வென் ஸ்பீக்கிங் வித் கேர்ள்ஸ், அவன் பெண்களுடன் பேசும் பொழுது எப்போவும் நாணி கோணி வெட்கமடைகிறான். ஸோ நாணப்படுதலும் வெட்கப்படுவதும் அதை கன் ஷை என்று சொல்கிறீர்கள். ஸ்மோக்கிங் கன், ஸ்மோக்கிங் புகைந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய, கன் என்றால் துப்பாக்கி. ஸோ இந்த சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஏ ரியல் எவிடன்ஸ். எவிடன்ஸ்னா சாட்சி, உண்மையான சாட்சி. ஸோ த வீடியோ டேப் இஸ் த ஸ்மோக்கிங் கன் ஃபார் த மர்டர் ஹி மேட். அவன் செய்த கொலை குற்றத்தினுடைய சாட்சியாக இந்த வீடியோ டேப் இருக்கிறது. ஸ்மோக்கிங் கன் என்றால் உண்மையான சாட்சி என்கிற சொற்றொடராக வருகிறது. ஸ்டிக் டு ஒன்ஸ் கன், ஸ்டிக்னா ஒட்டிக்கொள்ளு, ஒன்ஸ் கன்ஸ்னா அவனுடைய துப்பாக்கி. இந்த அர்த்தம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் பி அடமெண்ட், பிடிவாதமாக இரு. டு பி ஸ்ட்ராங் இன் ஒன்ஸ் பொசிஷன், ஒருவர் நிலைப்பாட்டிலே உறுதியுடன் இருப்பதை ஸ்டிக் டு ஒன்ஸ் கன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ட்ரக் டு இஸ் கன், ஸ்டிக்கோட பாஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக் டு இஸ் கன். அப்போ பிரதம மந்திரி பிடிவாதமாக இருந்தார். ஃபார் ஹேவிங் எ நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட், அணு ஒப்பந்தம் வித் அமெரிக்கா, அமெரிக்காவுடன் இருக்கக்கூடிய அணு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்துவதற்கு நம் பிரதம மந்திரி ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார். ஸ்டிக் டு ஒன்ஸ் கன்ஸ் என்றால் பிடிவாதமாக இருத்தல். டாப் கன், அப்போ டாப்னா உயர்ந்த, கன்னுனா துப்பாக்கி. ஸோ உயர்ந்த துப்பாக்கி, பிக் கன் பெரிய துப்பாக்கி. இந்த அர்த்தம் என்ன என்றால் பாஸ் தலைவன், த லீடர் தலைவன், அப்போ முதலாளி, இவர்களை டாப் கன் அல்லது பிக் கன் என்று சொல்லுகிறோம். ரத்தன் டாடா இஸ் த டாப் கன் இன் டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். டாடா கூட்டு நிறுவனங்களினுடைய தலைவராக
ரட்டன் டாடா இருக்கிறார். தலைவன் என்று சொல்லும் பொழுது டாப் கன் ஆர் பிக் கன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக அண்டர் த கன், துப்பாக்கியின் கீழே. இது எதை சொல்லுகிறது என்றால் குறைந்த அளவே நேரம் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான அண்டர் த கன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஷீ இஸ் அண்டர் த கன் டு ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட். ப்ராஜெக்ட்னா ஆய்வு. அந்த ஆய்வை முடிப்பதற்கு அவளுக்கு குறுகிய காலமே இருக்கிறது. அந்த குறுகிய காலத்திற்குள் அவள் முடித்தாக வேண்டும். ஸோ குறுகிய காலத்திற்குள் ஒன்றை முடிக்க வேண்டும் என்றால் அண்டர் த கன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். கட் என்றால் ஸ்டமக். கட்ஸ் ஆர் கட் என்று சொல்லும் பொழுது டோட்டலி ஸ்டோலன் ஆர் டேக்கன், முழுவதுமாக திருடப்பட்டது என்று வருகிறது. த ஹவுஸ் வாஸ் கட்டட் பை த ராபர்ஸ். அந்த வீடு திருடர்களால் முழுமையாக திருடப்பட்டது. ஸோ கட்ஸ் ஆர் கட் என்றால் திருடப்பட்டது முழுமையாக என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, கன் ஃபார் என்றால் ஒன்றை முழுவதுமாக வாங்குவதற்கு, சொந்தம் கொண்டாடுவதற்காக முழு முயற்சியுடன் ஈடுபடுவதை கன் ஃபார் என்று சொல்கிறோம். கன் ஷை என்றால் ஒரு கோழை, ஒரு வெட்கப்படக்கூடிய நபர். ஸ்மோக்கிங் கன் என்றால் உண்மையான சாட்சி. ஸ்டிக் டு ஒன்ஸ் கன்ஸ் என்றால் என்ன? பிடிவாதமாக இருத்தல், மேலும் ஒருவர் தன்னுடைய நிலையில் உறுதியாக இருத்தல். டாப் கன் ஆர் பிக் கன் என்றால் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முதலாளி அல்லது ஒரு தலைவன். அண்டர் த கன் என்றால் குறைந்த அளவே நேரம் இருக்கிறது. கட்ஸ் ஆர் கட் என்றால் முழுமையாக திருடப்பட்டது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த சொற்றொடர்கள். கிரிப்னா பிடி, கெட் ஏ கிரிப் என்றால் உன்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சியும் உன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துவிடு. கிரிப்பிங் என்றால் அருமையாக, பிரமாதமாக. கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்றால் ஒன்றுடன் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். கம் என்றால் பேஸ்ட். கம் அப் த ஒர்க்ஸ் என்றால் ஒரு விஷயத்தை கெடுத்துவிடு. அடுத்தது கன், சன் ஆஃப் எ கன் என்றால் ஆச்சரியமாக, பிரமாதம், அட்டகாசம் என்று சொல்லும் பொழுது சன் ஆஃப் எ கன் என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணுகிறோம். கன் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒருவரை தேடுதல். எதற்காக என்றால் அவரை தேடி கண்டுபிடித்து கைது செய்து அவரை நாம் தண்டிக்க வேண்டும் என்ற பொழுது இந்த கன் ஃபார் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கன் ஃபார்னா மறுபடியும் ஏதோ ஒன்று பெறுவதற்காக முழு முயற்சியுடன் ஈடுபடுகிறீர்கள். கன் ஷை என்றால் ஒரு கோழை, ஒரு வெட்கப்படக்கூடிய நபர். ஸ்மோக்கிங் கன் என்றால் உண்மையான சாட்சி. ஸ்டிக் டு ஒன்ஸ் கன்ஸ் என்றால் ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்திலே பிடிவாதமாக இருத்தல். டாப் கன் ஆர் பிக் கன் என்றால் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவன். அண்டர் த கன் என்றால் குறைந்த அளவே நேரம் இருக்கிறது. கட்ஸ் ஆர் கட் என்றால் முழுமையாக திருடப்பட்டது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி அதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.